ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеҳи ҳувияту худшиносии миллист. дар шароити кунунӣ муҳимияти ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида, ҳифзи он дар раванди пурпечутоби ҷаҳонишавӣ аҳамияти хосро касб кардааст. шарҳи ҳамкорони мо. истиқлолият ҳамчун рукни асосии давлатдорӣ ва бақои миллат ба ҳисоб меравад. боиси ифтихор аст ки зиёда аз 3 сола мешавад ки миллати тоҷик ин неъмати гаронарзишро доро мебошад ва бо роҳбарии фарзанди фарзонаи миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сӯи ояндаи дурахшон гомҳои устувор мегузорад. имрӯз таҳкими истиқлоли давлатӣ, сулҳу осоиштагӣ дар ҳама гӯшаву канори мамлакат побарҷо аст ва мардум бо як рӯҳияи созанда ва ифтихори баланди ватандорӣ барои зиндагии шоистаи хеш меҳнат мекунанд ва барои ба наслҳои оянда ҳамчун як давлати ободу озод ба мерос гузоштан кӯшиш менамоянд. дар шароити ҷаҳони муосир ки ҳар лаҳза тағйир меёбад, ҳифзи истиқлолият ва қадршиносии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бедордил ба ҳисоб меравад. зеро давлате ки озод аст метавонад наслҳои худро бо рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва ғурури миллӣ тарбия намояд. он арзишҳои миллӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, имрӯз аз ҷониби ҷаҳониён пазируфта мешаванд ва ҳамчунин он ташаббусҳое ки аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар иқдом карда мешавад, дар сатҳи байналмилалӣ ҳатто ҳамасола дар сатҳи созмони милали муттаҳид қабул карда мешаванд. мо бояд дар ниҳоди наслҳои наврас ҷо кунем то арзишҳои миллӣ аз ҷумла истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро пос доранд ва ба ояндаҳо низ поку беолоиш бирасонанд. дар тӯли таърих орзуи ҳар як миллат доштани ватани озоду обод ва сарнавишти мустақили сиёсӣ буд ва ҳаст. зеро ҳаргоҳе ки аз истиқлолият сухан меравад, пеш аз ҳама мафҳуми озодӣ, худшиносӣ ва ифтихори миллӣ дар зеҳни ҳар як нафар ҷилвагар мешавад. истиқлолият ин рамзи ҳастии давлат, асоси ваҳдати миллӣ ва заминаи рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа мебошад. чунин шакли давлатдорӣ ва давлатсозӣ дар дунё беназир аст ва Тоҷикистон яке аз он кишварҳое ба ҳисоб меравад ки бо шарофати истиқлолият тавонист ҳамчун як давлати миллӣ ки дар асоси таърихаш, дар асоси ҳамон арзишҳои миллии гузаштагонаш, дар асоси ҳамон ормони ниёконаш давлаташро дар пояи инҳо бунёд намудааст, Тоҷикистони азиз ба ҳисоб меравад. барои миллати тоҷик истиқлолият на танҳо марҳилаи нави таърихӣ аст, балки оғози ҳаёти асолати миллӣ, фарҳанги қадима ва арзишҳои давлатдории бостонӣ мебошад. аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ миллати мо бо раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳкими пояҳои давлатдорӣ, ҳифзи сулҳу субот ва рушди иҷтимоиву иқтисодӣ талошҳои пайгирона кардааст. ба назари коршиносон барои таҳкими истиқлолият, сарҷамъии мардум ва ояндаи дурахшони ватан зарур аст ки ҳар як шаҳрванди кишвар бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, илму маърифат ва меҳнати содиқона барои ободиву пешрафти давлат саҳми арзандаи худро гузорад. барои мо ҷавонон истиқлолият як рӯҳияи хеле баланд дод ва барои ҷавонон тамоми дарҳои инкишоф, тамоми дарҳои фаъолият, тамоми дарҳои хушбахтӣ ва саодати зиндагиву рӯзгори тамоми ҷавононро имрӯз боз кардааст ва бо шарофати истиқлолият имрӯз мо тавонистем ки на танҳо дар сиёсати дохилӣ мавқеи худро пайдо кунем, балки дар сиёсати минтақавию ҷаҳонӣ Тоҷикистон ба як кишвари мутараққии сулхоҳу сулҳҷӯ имрӯз мушарраф гардида истодааст. ин пеш аз ҳама дар пай ин ҳама заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нуфтааст ва ҳамзамон мардуми заҳматкаши тоҷик ки дар атрофи пешвои муаззами миллат имрӯз ҳамагон ҷамъ омадем ва бо боварии комил ба эшон имрӯз мо тавонистем ки ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ин сатҳ ва ба ин тараққиёт оварда расонем. дар ҳама давру замон истиқлолият на танҳо ифтихор, балки масъулият низ ба ҳисоб меравад. масъулияте ки ба дӯши ҳар як фарзанди ватан вогузор шудааст то онро пос дорад, рушд диҳад ва ба наслҳои оянда бо шараф бирасонад.
اسماعیل صاحب نظریان، بهادر قربان، اخبار. در مملکت دور سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است آغاز گردید. در این مرحله آزمون غالبان دور دوم بین هم سبقت ذهنی نموده مهارت و ملکه خود را در نزد اعضای حکمان میسنجند. گزارش همکارانمان. در مراسم افتتاح دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است هیئت حکمان دور شهری آزمون و غالبان دور ناحیوی آزمون از ناحیه‌های پایتخت اشتراک نمودند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینور سال 2025 میان تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی و دانشجویان مؤسسات تحصیلاتی میانه و عالی کسبی بعد از مؤسسات تحصیلاتی کسبی کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودشناسی و خودآگاهی، تکمیل ذخیره لغوی و تقویت جهانی معنوی گذرانده می شود. اظهار داشتند مسئولین ضمن برآمد خود. در روز اول برگزاری دوره شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراکچیان در 4 نامیناسیون میانی هم سبقت نمودند. در دوره شهری آزمون غالبان دور ناحیوی از ساختار تشکیلات و مؤسسه‌های گوناگون پایتخت اشتراک میکنند. من از سن 4 سالگی برای خواندن شعر و افسانه ها شوق پیدا نمودم. پدر و مادرم، مادر کلانم و معلمم و من اشتراک در این آزمون کمک رسانیدند. من با ذوق بلند 4 عدد داستان، 12 عدد پارچه ها از آثار منظوم شاعران برجسته کلاسیکی، 50 عدد لطیفه، 50 عدد تزگویک، 50 عدد افسانه، 70 عدد ضرب المثل و مقال، 120 عدد چیستان ها، 125 عدد شعر و زیاده از 2200 مصرع شعر از خود کردم. باید گفت که در آزمون اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی و ابتدایی کسبی، دانشجویان مؤسسات تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، بعد از مؤسسات تحصیلاتی عالی کسبی، اسپیرانت‌ها، دکتراندها، خادمان علمی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک کرده می‌توانند. یک شخص تنها در یک نامیناسیون اشتراک کرده می‌تواند. شرط‌های تشکیل و برگزاری آزمون از جانب کمیسیون آزمون نظارت کرده می‌شود. در وقت بهاگذاری و خالگذاری به مهارت خواندن و حساب کردن برتری داده می‌شود. اشتراکچی آزمون به هیئت حکمان مهارت ملکه، قابلیت خواندن و از خود کردن آثار ادیبان را پیشنهاد می‌نماید. من جمعه و شایسته خواننده صنف 4B گیمنازیای رقم 1 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه می باشم. من طول 3 سال می شود که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می نمایم. من زیاده از 400 اثر، 4000 مصرع شعری، 200 پند، 200 چیستان، 200 ضرب المثل و 100 غزل از بر نموده ام. من سراول از آموزگار خود امینو و گلنوره یوسپوونا خیلی میندار هستم که به من در این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است کمک رسانیده اند. هدف اساسی برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، بازگرداندن ذخیره لغوی، تقویت جهانی معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات اینچنین دیگر شهروندان مملکت دانسته می‌شود. дар донишгоҳи давлатии данғара даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. масъулин дар ифтитоҳ довталабону ҳакамонро бо шартҳои озмун шинос намуда таъкид доштанд ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир шудани озмуни мазкур ҳама шароитҳои лозима фароҳам мебошад ва иштирок дар он озод аст. зикр гардид ки бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар даври вилоятии озмуни мазкур 1161 нафар довталаб аз ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иштирок намуда аз рӯи 4 номинатсия байни ҳам рақобат намуданд. мувофиқи нақша озмун то 20 августи соли ҷорӣ идома ёфта беҳтаринҳо ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ меёбанд. соли сеюм аст ки ман дар ин озмун иштирок мекунам ва ҳар дафъа ҳар сол боз як чизи наве барои худам мегирам. дар ҳақиқат ҳамаи ҳамон озмунҳое ки бо амри пешвои муаззами миллатамон президенти ҷумҳурии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва алахусус амин озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст нишон дод ки
جوانان ما و قریب که همه قشر جامعه امروزه تاجیکستان روی به معرفت گرداندند، کتابخوان شدند، سخنران شدند، با تربیت، با معرفت، با مدنیت اکثریت باز به همین روی آوردند. дар рӯзи аввали озмун довталабон аз ноҳияи кушониён ва шаҳри норак ширкат варзида донишу маҳорати худро аз рӯи номинатсияҳои озмун дар назди аъзои ҳакамон санҷиданд. аз шавқу рағбати баланди иштирокчиён маълум гардид ки ҷараёни озмун хеле ҷолиб ва таъсирбахш буд. довталабон ки аксарияташонро хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медод, мазмуну муҳтавои китобҳои хондаашонро бо як самимияти хос шарҳ медоданд. من خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی تیل ناحیه کشانیان. من در این آزمونی با شکوه که نام گرفته است فروغ صبح دانایی کتاب است، از نومیناسیون ادبیات جهان اشتراک می‌ورزم. من می‌خواهم هنر و مهارت، دانش و ملکه خود را صیقل دهم. من بسیار پاوست‌ها، رمان‌ها، حکایه‌ها، شعرها و افسانه‌ها را از بر نمودم. من سیدعلی و نورانگیز خواننده صنف سه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 8 ناحیه دنقره میباشم. سال دوم است که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون خواندن و اذیت کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک اشتراک می‌ورزم. من زیاده از 50 غزل، 250 بیت از نوع‌های دیگری شعری، 60 رباعی دو بیتی، 4 داستان، 5 رمان، 6 پوست و 40 حکایه را از بر نمودم. من مجید شهریار خواننده صنف پنجمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 4 شهر نارنگ میباشم. من در این آزمون از روی نامیناسیون ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی اشتراک کردن میخواهم. من زیاده از 3500 مصرع شعر، 60 چیستان، 52 اثر، 60 حکایه، 50 افسانه، 40 لطیفه، 60 تزگویک و 70 پند را از بر نمودم. من میخواهم که در این آزمون سزاوار جای نمایان گردم. мавриди зикр аст ки мусоидати фаъоли ин ташаббуси созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, яъне роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, баҳри баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвариву сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳама зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар тӯли чанд соли охир бар аъло мушоҳида мегардад. маҳастӣ фирӯззода ҳамагӣ 7 сол дорад ва дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ҷои дуюмро сазовор шудааст. инак дар даври сеюми озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ донишу маҳорати худро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ менамояд. пеш аз оғози марҳилаи сеюм маҳастӣ дар толори китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоҷа Асирӣ ҳамоно мутолиаро идома медод. маҳастӣ бовар дорад ки дар ин даври озмун ҷои якумро соҳиб мешавад. من زیاده از 2000 مصرع شعرهای بچگانه، غزلها از ادبیات کلاسیک تاجیک، شعرها از ادبیات معاصر تاجیک، یک داستان، زیاده از 100 چیستان، زیاده از 100 ضرب المثل و مقالها، زیاده از 100 تزگویک، 50 افسانه، 50 لطیفه، 50 حکایه از یاد نمودم. дар маросими расмии оғози даври сеюм намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, вазорати маориф ва илм, ҳайати ҳакамон ва падару модарон иброз доштанд ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст яке аз иқдомҳои беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда имкон дод ки ҳазорон нафар наврасону ҷавонон ва кормандони касбу кори гуногун ашъор ва эҷодиёту таълифоти шоирону нависандагони ватанию хориҷиро мутолиа карда ҷаҳони маънавии худро боз ҳам ғанӣ гардонанд. тамоми қишрҳои ҷомеа дарк карданд ки ягона роҳе ки инсониятро ба дурахшонӣ, ба равшани фикр, андеша, ба зиндагии пурра саодат мерасонад, ин хондани китоб аст, хондани китоб аст, хондани китоб аст. имсол дар даври озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст 1114 нафар аз рӯи 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон донишу маҳорати худро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ менамоянд.
برای برگزار نمودن دوره سیوم آزمون مذکور در کتابخانه ولایتی عمومی به نام توشخواجه اسیری شرایط مساعد فراهم آورده شده است. حکمان دانش و ملکه هر نفر را سنجیده از بین آنها بهترین ها را برای اشتراک در دوره چهارم انتخاب میکنند. این سال بار اول در این آزمون یک نوگیری وارد کرده شد که برای هر یک نامیناسیون تالاری الهیدی نمایشی تأسیس یافت و استادان، پدر و مادران، هر کسی که مخلص داوطلب است رفتی بر جواب شاگردش، فرزندش را به واسطه تماشا میکند. باور میکنیم که این عامل هم برای شفافیت آزمون مساعدت خواهد کرد. برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است به وسیله نمودن جهانبینی، آگاهی از تاریخ و تمدن و درست به راه ماندن معاشرت و مناسبت اهل جامعه روانه شده است. در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان با آثار شفاهی اشتراک نموده ایستادم. من زیاده از 1000 مصرع شعر و چیستان و افسانه ها از یاد نمودم. باوری دارم که در این آزمون جای یکم را اشغال میکنم. برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است دوام 7 سال آخر اثبات کرد که آن سرچشمه بزرگ معنویات بوده ادراک و معنویات ملت را تقویت میبخشد. زیرا با اعلان گردیدن آزمون نه تنها توجه اهل علم و ادب، مکتب بچگان و دانشجویان به مطالعه کتاب بیشتر گردیده است، بلکه آن پکان جدی برای به کتاب رو آوردن قشرهای دیگری جامعه گردید. دوره سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برای غالبان دوره دوم از شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری آغاز گردید. این مرحله آزمون از 11 تا 14 اوگوست در کتابخانه مرکزی شهر حصار برگزار کرده می شود. ضمن مراسم گشاده‌شوی دوره سیوم آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است ابراز گردید که برای در سطح بلند و موافق طلبات نظامنامه آزمون برگزار شدن آن با اشتراکچیان تمام امکانات‌های ضروری فراهم آورده شده است. همه آن اشتراکچیانی که در دوره دوم آزمون مذکور در شهر و ناحیه‌ها غالب دانسته شده‌اند اکنون در دوره سیوم اشتراک خواهند کرد. حالا داوطلبان آزمون در 4 نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک و ادبیات جهان وابسته به گروه‌های سن و سالی معین مهارت و ملکه سخنوری و سخندانی و نیروی ذهنی خود را می‌سنجند. جهت تامین شفافیت آزمون فعالناکی هر یک اشتراکچی از جانب اعضایان حکمان درست و دقیق سنجیده می شود. در وقت خالگذاری به مقدار اثرهای خوانده شده مختصر بیان کردن، درک مضمون و محتوای اثر، خوانش افاده‌ناک، شرح و توضیح کلمه ها برتری داده می شود. در روز اول برگزاری دوره سیوم آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از برآمدهای اشتراکچیان عیان گردید که آنها با کتاب و کتابخوانی شوق و ذوق بلند دارند و برای اشتراک در این مرحله با تیاری جدی آمدند. سالی گذشته در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است تا دور جمهوری رفته سزاوار جای نگشتم و راه افتادن نمیشوم و این سال هم با تیاری زیاد آمدم و میخواهم که سزاوار که از جایهای نمایان گردم. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی ساکنان مملکت گذرانیده می شود. مورد به ذکر است که غالبان دوره سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است به دوره نهایی راه خط می‌گیرند و نفرانی که در دوره جمهوریوی غالب دانسته می شوند جای یکم با 70,000 سامانی، جای دوم با 50,000 سامانی، جای سیوم با 40,000 سامانی و گیرنده شاه جایزه با 140,000 سامانی سرفراز گردانیده می شوند. агар дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 10 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол мешуд, ҳоло ба 70 номгӯй расидааст. айни замон танҳо дар шаҳри Хорух 54 корхонаи коргоҳи саноатӣ намудҳои гуногуни маҳсулотро ба бозор пешниҳод мекунанд. дастгирии ҳукумати кишвар, татбиқи имтиёзҳои андозию гумрукӣ ва дар ҳамин замина таъсиси иншооти нави саноатӣ ба коркарди бештари ашёи хоми маҳаллӣ ва фарогирии шумораи зиёди шаҳрвандон ба ҷойҳои кори доимӣ мусоидат намудааст. наврӯзшоҳи Азизулло аз шаҳри Хорух гузориш медиҳад.
و در شهر خروق کار کرده شده. همچون مسئله ساختمانی به بازار پیشنهاد می‌گردد. در دایره تطبیق هدف چهارم استراتژی حکومت کشور وارد نمودن تکنولوژی نو امکان فراهم آورد که صنعت در شهر خروق به طور نمونوی رشد نماید. مثلا تنها در سال 2025 حداقل 12 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی در شهر خروق مورد استفاده قرار گرفته است. تأسیس کارخانه‌های صنعتی امکان فراهم آورد که اشیاء خام محلی هرچی بیشتر کار کرد و طلبات از حساب استحصالات خودی خانه گردانیده شود. رشد نمونوی صنعت در شهر خروق دوام چند سال اخیر با دستگیری و توجه حکومت کشور و تطبیق امتیازها نسبت به فعالیت نمایندگان بخش خصوصی مربوط دانسته می شود. حجم عمومی استحصال محصولات صنعتی در سال 2020 در شهر خروق 36 میلیون 12 هزار سومانی را تشکیل می نمود. این نشان داد در سال 2024 با 53 میلیون 697 هزار سومانی برابر شده است که نسبت به سال 2020 17 میلیون 685 هزار سومانی یا 150% زیاد می باشد. طبق معلومات رشد صنعت در 6 ماه اول سال 2025 در شهر خروق در سطح 120% تامین شده است. وارد کردن تکنولوژی معاصر و دستگیری صاحبکاران هوسمندی را برای کارکرد اشیاء خام محلی تا سطح نهایی افزون نموده است. محصولات رو استحصال میکنیم که به سلامتی انسان ضرر ندارد، فقط فایده داشته باشد. یگان علاوگی شیمیایی ندارد، حتی شکر هم ندارد، روغن ندارد، آب ندارد. این یک توت خودش یک میوه نادر است که خودش هم شکر دارد، هم همه ویتامین هایی که برای جسم انسان ضرور هستند دارند. حاضر ما از 12 تا 13 نمود محصولات تیار کرده ایستادیم. همگی دوام چند سال اخیر صنعت شهر خروق با یکی از سمت‌های اساسی فراگیرنده شهروندان به جای کاری دائمی شرایط برای افزایش استحصال محصولات عوض‌کننده واردات و غنی‌سازنده امکانات‌های اقتصادی تبدیل یافته است. مثلا تأسیس کارگاه کارکردکننده گیاهای شفابخش در شهر خروق هوسمندی شهروندان را برای استفاده داروهای طبابتی استحصال نموده متخصصان تاجیک زیاد گردانیده است. در دوره حاضره جمعیت سخامی شکلش کرده و سین زیاده از 35 نمود محصولات از گیاهای شفابخش بدخشان استحصال میکنند که این 100% از گیاهای از جهت اکولوژی تازه ما محصولات رو تیار میکنیم. تجربه نشان داد که توجه خلق بسیارتر به گیاهای شفابخش زیاد شده ایستاده است، چون که این برای درمان بخشیدن بسیار نتیجه بخش است. صنعت کنونی با سرعت هدف چهارم استراتژی حکومت کشور محسوب می‌یابد. در زمینه تطبیق این هدف استراتژی تأسیس کارگاه و کارخانه‌های صنعتی بیشتر شده است. مثلا تنها در نیم سال یکم سال 2025 در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 45 کارگاه و کارخانه‌های نو با 360 جای کاری به استفاده داده شده است. نشاندادها ثابتگری رشد نمونوی صنعت عنوان می‌شود. سال 2020 در شهر خروق 21 کارگاه و کارخانه صنعتی فعالیت می‌نمود. حالا باشد شماره کارگاه و کارخانه‌های صنعتی به 55 رسیده است. در سال 2025 نسبت به سال 2020 شماره کارگاه و کارخانه‌های صنعتی در شهر خروق 34 عدد زیاد شده است. در زمان صاحب استقلالی شماره عمومی کارخانه‌های صنعتی از 13 به 183 رسیدن دلیل رشد صنعت در بدخشان محسوب می‌یابد. حجم عمومی استحصال محصولات صنعتی در این ولایت کشور سال 2024 به 307 میلیون سومانی برابر شده است که نسبت به سال 1993 5 برابر زیاد است. طبق هدف‌های مشخص از روی نتیجه‌گیری و تحلیل‌ها رشد دوچندی صنعت پیشگویی می‌گردد. هدف چهارم استراتژی مملکت یعنی صنعت‌کنونی با صورت کشور در شهر خروق به طور ضروری تطبیق گردیده ایستاده است و در 3 سال اخیر در شهر خروق بیش از 32 کارخانه نو صنعتی بنیاد گردیدند. تنها در نیم ساله یکم سال 2025 در شهر خروق باز 12 کارخانه نو صنعتی تأسیس داده شدند و حجم استحصالات محصولات صنعتی باشد به 29 میلیون و 669 هزار سومانی برابر گردید که این نسبت به سال گذشته 120% زیاد می باشد. امکانیت‌ها زمینه رشد منبعده محسوب می‌یابند. اکنون در شهر خروق سمت فعالیت صاحبکاران وسیع شده اشیاء خام را تا سطح نهایی کار کرد و به بازار محصولات با صفت پیشنهاد می‌کنند. این روند در 3 سال اخیر بیشتر شده است. می‌توان این را از نتیجه فعالیت کارخانه‌های نو تأسیس مثال آورد.
корхонаи мо 9 намуд маҳсулотро тайёр мекунад. Аз гӯшти қутус, аз гӯшти мурғ. Дар бозор маҳсулоти мо талаботи бисёр дорад. Мо дар мурғоб хоҷагии фермерӣ қутуспарварӣ дорем. Ай мурғоб гӯшт оварда иҷо ҳасиба тайёр мекунем. саноат муҳаррики асосии иқтисодиёт маҳсуб меёбад. нисбат ба соли 2020 дар соли 2024 150% зиёд шудани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Форуғ далели татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва пешрафти ин самти иқтисодиёти кишвар маҳсуб меёбад. пешрафти минбаъда дар доираи татбиқи ҳадафҳои ҳукумати кишвар таъмин ва нишондодҳои оморӣ рушди дучандро таҷассум хоҳанд намуд. наврӯзшоҳи Азизулло, Искандари Саид, Форуғ, Ахбор. тамошобинони азиз, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.